हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट एग्जाम क्रैक चैनल में तमाम वहाला विद्यार्थी मित्रों स्वागत है। मित्रों, आजनो विडियो इम्पोर्टન્ટ विडियो है। आजना विडियो में भारतना राज्यों मुख्यमंत्री और राज्यपाल संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों कवर करवामां आव्या छे, जे आगामी तमाम स्पर्धात्मक परीक्षा माटे अत्यंत उपयोगी साबित थशे। तो जोईए मित्रों राज्यों मुख्यमंत्री और राज्यपाल संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों। प्रश्न नंबर पहलो, गुजरात राज्यना वर्तमान मुख्यमंत्री कौन से? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न। तो जवाब थशे मित्रों भूपेन्द्र पटेल ताजेतर में गुजरात राज्यना मुख्यमंत्री छे। मित्रों भूपेन्द्र पटेल कई पार्टी मांथी आवेला मुख्यमंत्री छे? तो भारतीय जनता पार्टी मांथी आवेला वर्तमान मुख्यमंत्री छे। ત્યારબાદ મિત્રો ગુજરાત વિશે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જોઈએ। સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? 1 મે 1960 માં થઈ હતી। રાજધાની ગાંધીનગર છે। રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત છે। રાજ્યસભાની સીટ 11 છે। લોકસભાની સીટ 26 છે અને વિધાનસભાની સીટ 182 છે। આ છે મિત્રો ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, દેવેન્દ્ર ફડણવીસ કયા રાજ્યના નવા મુખ્યમંત્રી બન્યા છે? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, गोवा। जवाब थशे मित्रों महाराष्ट्र राज्यना नवा मुख्यमंत्री कोण बन्या छे? तो देवेंद्र फडणवीस बन्या छे। कई पार्टीना नेता छे? तो मित्रों भारतीय जनता पार्टी मांथी आवेला महाराष्ट्र राज्यना वर्तमान मुख्यमंत्री छे। त्यारबाद मित्रों महाराष्ट्र विषय इम्पोर्टન્ટ पॉइंट जे स्थापना क्यारे थई हती? 1 मे 1960। राजधानी मुंबई से। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से, जे फोटो में जोई शको महाराष्ट्र राज्यना राज्यपाल से। डेप्यूटी मुख्यमंत्री कौन से महाराष्ट्र राज्य में? तो एकनाथ शिंदे और अजित पवार बन्ने महाराष्ट्र राज्यना डिप्टी सीएम से। राज्यसभा सीट 19 से, लोकसभा सीट 48 से, विधानसभा सीट 288 है। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, મધ્ય પ્રદેશ રાજ્યના નવા મુખ્યમંત્રી કોણ બન્યા છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ, મોહન યાદવ, વિપ્લવ કુમાર દેવ, એકનાથ શિંદે। મધ્ય પ્રદેશ રાજ્યના નવા મુખ્યમંત્રી કોણ બન્યા છે? તો જવાબ થશે મિત્રો મોહન યાદવ એ मध्य प्रदेश राज्यना नवा मुख्यमंत्री बन्या छे। कई पार्टी मांथी आवेला छे? तो भारतीय जनता पार्टी मांथी चूंटाई आवेला मध्य प्रदेशना मुख्यमंत्री छे मोहन यादव। त्यारबाद मध्य प्रदेश विषय इम्पोर्टન્ટ पॉइंट જોઈએ। स्थापना 1 नवेम्बर 1956 में थई हती। राजधानी भोपाल से। उप मुख्यमंत्री कौन से? तो मित्रों राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा बन्ने मध्य प्रदेश उप मुख्यमंत्री से, डिप्टी सीएम से। राज्यपाल कौन से? तो मित्रों मंगूभाई छगनभाई पटेले मध्य प्रदेश राज्य गवर्नर से। राज्यसभा सीट 11 से, लोकसभा सीट 29 और विधानसभा सीट 230 से। त्यारबाद આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં અરુણાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી તરીકે ત્રીજી વખત કોણ શપથ ગ્રહણ કર્યા છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો અરુણાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી તરીકે ત્રીજી વખત કોણે શપથ ગ્રહણ કર્યા છે? મનોહરલાલ ખટ્ટર, નેપ્યુ રિયો, પેમા ખાંડુ, ચંપઈ સોરેન। તો જવાબ થશે મિત્રો પેમા ખાંડુએ अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री तरीके त्रीजी वखत शपथ ग्रहण कर्या छे। इम्पोर्टન્ટ प्रश्न, कई पार्टी नेता से पेमा खांडू? तो मित्रों भारतीय जनता पार्टी नेता है। त्यारबाद मित्रों अरुणाचल प्रदेश विषय इम्पोर्टન્ટ पॉइंट जो स्थापना 20 फेब्रुआरी 1987 में थई हती। राजधानी ईटानगर से। मुख्यमंत्री पेमा खांडू। राज्यपाल कौन से? तो केवल्य त्रिविक्रम पटनायक है। राज्यसभा सीट 1, लोकसभा सीट 2 और विधानसभा सीट 60 है। त्यारबाद प्रश्न नंबर 5,
ત્રિપુરા રાજ્યના વર્તમાન મુખ્યમંત્રી કોણ છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. તો જવાબ થશે મિત્રો માણેક શાહ છે, જે ત્રિપુરા રાજ્યના વર્તમાન મુખ્યમંત્રી છે. મિત્રો માણેક શાહ કઈ પાર્ટીમાંથી આવેલા મુખ્યમંત્રી છે? તો ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી આવેલા વર્તમાન મુખ્યમંત્રી છે ત્રિપુરા રાજ્યના. ત્યારબાદ મિત્રો ત્રિપુરા વિશે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જોઈએ. સ્થાપના 21 જાન્યુઆરી 1972 માં થઈ હતી. રાજધાની કઈ છે? તો અગરતલા છે. મુખ્યમંત્રી માણિક શાહ છે. રાજ્યપાલ ઇન્દ્રસેના રેડ્ડી નલ્લુ છે. રાજ્યસભા સીટ 1, લોકસભા સીટ 2 અને વિધાનસભા સીટ 60 છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, પ્રેમસિંહ તમાંગ કયા રાજ્યના બીજી વખત મુખ્યમંત્રી બન્યા છે? તમિલનાડુ, મેઘાલય, અરુણાચલ પ્રદેશ, સિક્કિમ. તો જવાબ થશે મિત્રો સિક્કિમ રાજ્યના બીજી વખત મુખ્યમંત્રી બન્યા છે પ્રેમસિંહ તમાંગ. કઈ પાર્ટીના નેતા છે? તો મિત્રો સિક્કિમ ક્રાંતિકારી મોરચા પાર્ટી SKM પાર્ટીમાંથી ચૂંટાઈ આવેલા સિક્કિમના વર્તમાન મુખ્યમંત્રી છે પ્રેમસિંહ તમાંગ. ત્યારબાદ સિક્કિમ વિશે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જોઈએ. સ્થાપના 16 મે 1975 માં થઈ હતી. રાજધાની કઈ છે? તો ગંગટોક છે. મુખ્યમંત્રી પ્રેમસિંહ તમાંગ. રાજ્યપાલ કોણ છે? તો ઓમ પ્રકાશ માથુર છે. રાજ્યસભા સીટ 1, લોકસભા સીટ 1 અને વિધાનસભા સીટ 32 છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, પશ્ચિમ બંગાળના વર્તમાન મુખ્યમંત્રી કોણ છે? તો જવાબ થશે મિત્રો મમતા બેનર્જી પશ્ચિમ બંગાળના વર્તમાન મુખ્યમંત્રી છે. કઈ પાર્ટીના નેતા છે? તો તૃણમૂલ કોંગ્રેસ પાર્ટીમાંથી ચૂંટાઈ આવેલા મુખ્યમંત્રી છે મમતા બેનર્જી. પશ્ચિમ બંગાળ વિશે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જોઈએ. સ્થાપના 1 નવેમ્બર 1954 માં થઈ હતી. રાજધાની કોલકાતા છે. મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી અને રાજ્યપાલ કોણ છે? તો મિત્રો ડોક્ટર CV આનંદ બોઝ, જે ફોટોમાં જોઈ શકો પશ્ચિમ બંગાળના ગવર્નર છે. રાજ્યસભાની સીટ 16 છે. લોકસભાની સીટ 42 અને વિધાનસભાની સીટ 294 છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 8, કર્ણાટક રાજ્યના નવા મુખ્યમંત્રી કોણ બન્યા છે? સિદ્ધારમૈયા, અશોક ગેહલોત, થાવરચંદ ગેહલોત, મનોજ તિવારી. તો જવાબ થશે મિત્રો સિદ્ધારમૈયા છે, જે કર્ણાટક રાજ્યના મુખ્યમંત્રી બન્યા છે. કઈ પાર્ટીના મુખ્યમંત્રી છે? તો કોંગ્રેસ પાર્ટીમાંથી ચૂંટાઈ આવેલા કર્ણાટક રાજ્યના નવા મુખ્યમંત્રી છે સિદ્ધારમૈયા. ત્યારબાદ મહત્વપૂર્ણ પોઈન્ટ જોઈએ મિત્રો કર્ણાટક વિશે. સ્થાપના 1 નવેમ્બર 1954 માં થઈ હતી. રાજધાની કઈ છે? તો બેંગલુરુ છે. રાજ્યપાલ કોણ છે? તો મિત્રો થાવરચંદ ગેહલોત છે, જે કર્ણાટક રાજ્યના વર્તમાન ગવર્નર છે. રાજ્યસભાની સીટ 12 છે. લોકસભાની સીટ 28, વિધાનસભાની સીટ 224 છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, મણિપુર રાજ્યના વર્તમાન મુખ્યમંત્રી કોણ છે? તો મિત્રો N બિરેન સિંહ છે, જે મણિપુર રાજ્યના વર્તમાન મુખ્યમંત્રી છે. મિત્રો N બિરેન સિંહ મણિપુર રાજ્યના મુખ્યમંત્રી છે, પરંતુ તેમણે રાજીનામું આપેલું છે. મણિપુર રાજ્યમાં મુખ્યમંત્રીનું પદ તાજેતરમાં ખાલી પડેલ છે. N બિરેન સિંહ કઈ પાર્ટીના મુખ્યમંત્રી હતા? તો ભારતીય જનતા પાર્ટીના હતા. ત્યારબાદ મણિપુર વિશે મહત્વપૂર્ણ પોઈન્ટ જોઈએ. સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? 21 જાન્યુઆરી 1972 માં. રાજધાની ઇમ્ફાલ છે. મુખ્યમંત્રી N બિરેન સિંહ છે. રાજ્યપાલ અજય કુમાર ભલ્લા છે. રાજ્યસભાની સીટ કેટલી છે? તો રાજ્યસભાની 1 સીટ છે. લોકસભાની 2 સીટ છે. વિધાનસભાની 60 સીટ છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભજનલાલ શર્મા કયા રાજ્યના નવા મુખ્યમંત્રી બન્યા છે? પંજાબ, રાજસ્થાન, હરિયાણા, હિમાચલ પ્રદેશ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. તો જવાબ થશે મિત્રો રાજસ્થાન રાજ્યના નવા મુખ્યમંત્રી બન્યા છે ભજનલાલ શર્મા. ફોટોમાં તમે જોઈ શકો છો રાજસ્થાન રાજ્યના મુખ્યમંત્રી છે. નવા કઈ પાર્ટીમાંથી આવેલા છે? તો ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી આવેલા છે. ત્યારબાદ સ્થાપના 30 માર્ચ 1949 માં થઈ હતી. રાજધાની જયપુર છે. મુખ્યમંત્રી ભજનલાલ શર્મા છે. રાજ્યપાલ કોણ છે? તો મિત્રો હરિભાઉ કિચનરાવ બાગડે
એ રાજસ્થાનના વર્તમાન ગવર્નર છે। રાજ્યસભા સીટ 10 છે, લોકસભા સીટ 25 છે, વિધાનસભા સીટ 200 છે। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યના વર્તમાન મુખ્યમંત્રી કોણ છે? તો મિત્રો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન, જવાબ થશે યોગી આદિત્યનાથ એ ઉત્તર પ્રદેશના વર્તમાન મુખ્યમંત્રી છે। કઈ પાર્ટીમાંથી આવેલા છે? તો ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી ચૂંટાઈ આવેલા મુખ્યમંત્રી છે યોગી આદિત્યનાથ। ત્યારબાદ મહત્વપૂર્ણ પોઈન્ટ જોઈએ, સ્થાપના 24 જાન્યુઆરી 1950 થઈ હતી। રાજધાની કઈ છે? તો લખનઉ। મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ છે અને મધ્યપ્રદેશના ગવર્નર કોણ છે? તો મિત્રો આનંદીબેન પટેલ, જે વર્તમાનમાં ઉત્તર પ્રદેશના ગવર્નર છે। રાજ્યસભાની સીટ 31, લોકસભાની સીટ 80 અને વિધાનસભાની સીટ 403 છે। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, પંજાબના વર્તમાન મુખ્યમંત્રી કોણ છે? બનવારીલાલ પુરોહિત, ભગવંત માન, ચરણજીત સિંહ, નવજોતસિંહ સિદ્ધુ। તો જવાબ થશે મિત્રો ભગવંત માન તાજેતરમાં પંજાબના વર્તમાન મુખ્યમંત્રી છે। આ છે મિત્રો પંજાબના મુખ્યમંત્રી। કઈ પાર્ટીમાંથી ચૂંટાઈ આવેલા છે? તો આમ આદમી પાર્ટીમાંથી ચૂંટાઈ આવેલા પંજાબના વર્તમાન મુખ્યમંત્રી છે ભગવંત માન। ત્યારબાદ પંજાબ વિશે મહત્વપૂર્ણ ફેક્ટ જોઈએ, સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? 1 નવેમ્બર 1966 થઈ હતી। રાજધાની ચંદીગઢ છે। મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન। રાજ્યપાલ કોણ છે? તો મિત્રો ગુલાબચંદ કટારિયા છે, જે પંજાબના વર્તમાન ગવર્નર છે। રાજ્યસભાની સીટ 7, લોકસભાની સીટ 13 અને વિધાનસભાની સીટ 117 છે। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં ચંદ્રબાબુ નાયડુ કયા રાજ્યના નવા મુખ્યમંત્રી બન્યા છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન। તો જવાબ થશે મિત્રો આંધ્રપ્રદેશ રાજ્યના નવા મુખ્યમંત્રી કોણ બન્યા છે? ચંદ્રબાબુ નાયડુ બન્યા છે। કઈ પાર્ટીના નેતા છે? તો ટીડીપી તેલુગુ દેશમ પાર્ટીમાંથી ચૂંટાઈ આવેલા આંધ્રપ્રદેશના નવા મુખ્યમંત્રી છે ચંદ્રબાબુ નાયડુ। આંધ્રપ્રદેશ વિશે મહત્વપૂર્ણ પોઈન્ટ જોઈએ, સ્થાપના 1 નવેમ્બર 1954 થઈ હતી। રાજધાની અમરાવતી છે। ક્યારે ઘોષિત કરવામાં આવી? તો જૂન 2024। રાજ્યપાલ કોણ છે આંધ્રપ્રદેશના? તો મિત્રો એચ અબ્દુલ નજીર એ તાજેતરમાં આંધ્રપ્રદેશના ગવર્નર છે। રાજ્યસભાની સીટ 11 છે, લોકસભાની સીટ 25 અને વિધાનસભાની સીટ 175 છે। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, પુષ્કરસિંહ ધામી કયા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યા છે તાજેતરમાં? ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશ, ઓડિશા, આંધ્રપ્રદેશ। ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન, પુષ્કરસિંહ ધામી કયા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી છે? તો જવાબ થશે ઉત્તરાખંડ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી છે। તો આ છે મિત્રો ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કરસિંહ ધામી। કઈ પાર્ટીના નેતા છે? તો ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી આવેલા મુખ્યમંત્રી છે। ત્યારબાદ મિત્રો ઉત્તરાખંડ વિશે મહત્વપૂર્ણ પોઈન્ટ જોઈએ, તો સ્થાપના 9 નવેમ્બર 2000 થઈ હતી। રાજધાની દેહરાદૂન છે, શિયાળુ રાજધાની છે અને ઉનાળુ રાજધાની ગેરસેણ છે। મુખ્યમંત્રી કોણ? પુષ્કરસિંહ ધામી છે। રાજ્યપાલ કોણ છે? તો ગુરમીત સિંહ છે, જે તાજેતરમાં ઉત્તરાખંડના ગવર્નર છે। રાજ્યસભાની સીટ 3 છે, લોકસભાની સીટ 5 છે, વિધાનસભાની સીટ 71 છે। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, નીતિશ કુમારે કયા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે 9મી વખત શપથ ગ્રહણ કર્યા છે? તો જવાબ થશે મિત્રો બિહાર રાજ્યના મુખ્યમંત્રી બન્યા છે કોણ? નીતિશ કુમાર। કઈ પાર્ટીના નેતા છે? તો મિત્રો જનતા દળ પાર્ટીના નેતા છે અને નીતિશ કુમાર બિહારના કેટલામાં મુખ્યમંત્રી બન્યા છે? તો 9મી વખત સતત મુખ્યમંત્રી બન્યા છે બિહારના નીતિશ કુમાર। ત્યારબાદ બિહાર વિશે મહત્વપૂર્ણ પોઈન્ટ જોઈએ, સ્થાપના 22 માર્ચ 1912 થઈ હતી। ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન, રાજધાની પટના છે, મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર છે। રાજ્યપાલ કોણ છે? તો આરિફ મોહમ્મદ ખાન, જે બિહારના વર્તમાન ગવર્નર છે। રાજ્યસભાની સીટ 16 છે, લોકસભાની સીટ 40 અને વિધાનસભાની સીટ 243 છે।
ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં હરિયાણાના નવા મુખ્યમંત્રી કોણ બન્યા છે? મનોહરલાલ ખટ્ટર, બંડારુ દત્તાત્રેય, નાયબસિંહ સૈની, વિપ્લવ કુમાર દેવ. તો જવાબ થશે મિત્રો નાયબસિંહ સૈની, જે તાજેતરમાં હરિયાણાના નવા મુખ્યમંત્રી બન્યા છે. કઈ પાર્ટીના નેતા છે? તો ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી ચૂંટાઈ આવેલા હરિયાણાના નવા મુખ્યમંત્રી છે નાયબસિંહ સૈની. ત્યારબાદ હરિયાણા વિશે મહત્વપૂર્ણ પોઈન્ટ જોઈએ. સ્થાપના 1 નવેમ્બર 1966 થઈ હતી. રાજધાની કઈ છે? તો ચંદીગઢ છે. મુખ્યમંત્રી કોણ છે? તો નાયબસિંહ સૈની છે. રાજ્યપાલ બંડારુ દત્તાત્રેય, જે વર્તમાનમાં હરિયાણાના ગવર્નર છે. ફોટોમાં તમે જોઈ શકો છો હરિયાણાના રાજ્યપાલ. રાજ્યસભાની સીટ 5 છે, લોકસભાની સીટ 10, વિધાનસભાની સીટ 90 છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, લાલ દુહોમાં તાજેતરમાં કયા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી છે? તો જવાબ થશે મિત્રો મિઝોરમના વર્તમાન મુખ્યમંત્રી કોણ છે? લાલ દુહોમાં છે. કઈ પાર્ટીના નેતા છે? તો જોરમ પીપલ્સ મૂવમેન્ટ પાર્ટીના નેતા છે. ત્યારબાદ મિઝોરમ વિશે મહત્વપૂર્ણ ફેક્ટ જોઈએ તો સ્થાપના 20 ફેબ્રુઆરી 1987 થઈ હતી. રાજધાની આઇજોલ છે. મુખ્યમંત્રી નાયબસિંહ સૈની છે. ત્યારબાદ મિત્રો મિઝોરમના રાજ્યપાલ કોણ છે? તો મિત્રો વિજય કુમાર સિંહ છે. રાજ્યસભાની સીટ 1 છે, લોકસભાની સીટ 1 છે, વિધાનસભાની સીટ 40 છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં તેલંગાણા રાજ્યના નવા મુખ્યમંત્રી કોણ બન્યા છે? રેવંત રેડ્ડી, કોનરાડ સંગમા, મોહન યાદવ, પ્રમોદ સાવંત. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. તો જવાબ થશે મિત્રો રેવંત રેડ્ડી તેલંગાણા રાજ્યના નવા મુખ્યમંત્રી બન્યા છે. કઈ પાર્ટીના નેતા છે? તો કોંગ્રેસ પાર્ટીના નેતા છે રેવંત રેડ્ડી. ત્યારબાદ તેલંગાણા વિશે મહત્વપૂર્ણ ફેક્ટ જોઈએ. સ્થાપના 2 જૂન 2014 થઈ હતી. રાજધાની હૈદરાબાદ છે. મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડી. રાજ્યપાલ કોણ છે? તો જિષ્ણુદેવ વર્મા તેલંગાણાના ગવર્નર છે. રાજ્યસભાની સીટ 7, લોકસભાની સીટ 17 અને વિધાનસભાની સીટ 119 છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, મુથુવેલ કરુણાનિધિ સ્ટાલિન તાજેતરમાં કયા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યા છે? તો જવાબ થશે મિત્રો તમિલનાડુના. આ છે મિત્રો તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી મુથુવેલ કરુણાનિધિ સ્ટાલિન. કઈ પાર્ટીમાંથી આવેલા મુખ્યમંત્રી છે? તો દ્રવિડ મુનેત્રમ કગજમ પાર્ટીમાંથી આવેલા મુખ્યમંત્રી છે. ત્યારબાદ તમિલનાડુ વિશે મહત્વપૂર્ણ પોઈન્ટ જે સ્થાપના 1 નવેમ્બર 1954 થઈ હતી. રાજધાની ચેન્નઈ છે. મુખ્યમંત્રી કરુણાનિધિ સ્ટાલિન છે અને ઉપમુખ્યમંત્રી ઉદયનિધિ સ્ટાલિન છે. રાજ્યપાલ કોણ છે? તો RN રવિ છે, તમિલનાડુના ગવર્નર. રાજ્યસભા સીટ 18, લોકસભા સીટ 39, વિધાનસભા સીટ 234 છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 20, વિષ્ણુદેવ સાંઈ કયા રાજ્યના નવા મુખ્યમંત્રી છે? તો જવાબ થશે મિત્રો છત્તીસગઢના મુખ્યમંત્રી છે વિષ્ણુદેવ સાંઈ. કઈ પાર્ટીમાંથી આવેલા મુખ્યમંત્રી છે? તો ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી આવેલા છે. ત્યારબાદ છત્તીસગઢ વિશે મહત્વપૂર્ણ પોઈન્ટ જે સ્થાપના 1 નવેમ્બર 2000 થઈ હતી. રાજધાની નયા રાયપુર છે. મુખ્યમંત્રી વિષ્ણુદેવ સાંઈ. ઉપમુખ્યમંત્રી કોણ છે? તો મિત્રો વિજય શર્મા છે અને અરુણ ચાવ, બંને છત્તીસગઢના ડેપ્યુટી CM છે. રાજ્યપાલ કોણ છે? તો રામેન ડેકા છત્તીસગઢના નવા રાજ્યપાલ બન્યા છે. રાજ્યસભાની સીટ 5 છે, લોકસભાની સીટ 11, વિધાનસભાની સીટ 90 છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં મોહન ચરણ માંઝી કયા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી બન્યા છે? ઓડિશા, મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, અરુણાચલ પ્રદેશ. તો જવાબ થશે મિત્રો ઓડિશાના મુખ્યમંત્રી બન્યા છે મોહન ચરણ માંઝી. આ છે મિત્રો ઓડિશાના મુખ્યમંત્રી મોહન ચરણ માંઝી. કઈ પાર્ટીમાંથી આવેલા છે? તો ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી ચૂંટાઈ આવેલા વર્તમાન મુખ્યમંત્રી છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ઓડિશા વિશે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જોઈએ મિત્રો.
તો સ્થાપના 1 એપ્રિલ 1936 માં થઈ હતી. રાજધાની ભુવનેશ્વર છે. મુખ્યમંત્રી મોહન ચરણ માંઝી છે. રાજ્યપાલ હરિબાબુ કંભમપતિ છે. રાજ્યસભાની સીટ 10, લોકસભાની સીટ 21 અને વિધાનસભાની સીટ 147 છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, સુખવિન્દર સિંહ સુક્ખુ કયા રાજ્યના નવા મુખ્યમંત્રી બન્યા છે? અરુણાચલ પ્રદેશ, નાગાલેન્ડ, હિમાચલ પ્રદેશ, આંધ્રપ્રદેશ. તો જવાબ થશે મિત્રો હિમાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી છે સુખવિન્દર સિંહ સુક્ખુ. કઈ પાર્ટીમાંથી આવેલા છે? તો મિત્રો કોંગ્રેસ પાર્ટીમાંથી ચૂંટાઈ આવેલા મુખ્યમંત્રી છે સુખવિન્દર સિંહ સુક્ખુ. ત્યારબાદ હિમાચલ પ્રદેશ વિશે મહત્વપૂર્ણ પડી જે સ્થાપના 25 જાન્યુઆરી 1971 માં થઈ હતી. રાજધાની કઈ છે? તો ચિમલા અને ધર્મશાળા બંને રાજધાની છે. રાજ્યપાલ કોણ છે? શિવ પ્રતાપ શુક્લા, જે વર્તમાનમાં હિમાચલ પ્રદેશના ગવર્નર છે. રાજ્યસભાની સીટ 3, લોકસભાની સીટ 4 અને વિધાનસભાની સીટ 68 છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં ઝારખંડના નવા મુખ્યમંત્રી કોણ બન્યા છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. તો જવાબ થશે હેમંત સોરેન છે, જે ઝારખંડના નવા મુખ્યમંત્રી બન્યા છે. કઈ પાર્ટીમાંથી આવેલા છે? તો ઝારખંડ મુક્તિ મોરચા પાર્ટી, JMM ના નેતા છે હેમંત સોરેન. ત્યારબાદ ઝારખંડ વિશે મહત્વપૂર્ણ પોઈન્ટ જે સ્થાપના 15 નવેમ્બર 2000 માં થઈ હતી. રાજધાની રાંચી છે. મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેન. રાજ્યપાલ કોણ છે? સંતોષ ગંગવાર છે, જે ઝારખંડના નવા ગવર્નર બન્યા છે. રાજ્યસભાની સીટ 6, લોકસભાની 14 અને વિધાનસભાની 82 સીટ છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, પ્રમોદ સાવંત તાજેતરમાં કયા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી છે? તો જવાબ થશે ગોવાના મુખ્યમંત્રી છે. કોણ? પ્રમોદ સાવંત. કઈ પાર્ટીમાંથી ચૂંટાઈ આવેલા મુખ્યમંત્રી છે? તો ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી આવેલા છે. ત્યારબાદ ગોવા વિશે મહત્વપૂર્ણ પોઈન્ટ જોઈએ. સ્થાપના 30 મે 1987 માં થઈ હતી. રાજધાની પણજી છે. મુખ્યમંત્રી પ્રમોદ સાવંત છે. રાજ્યપાલ કોણ છે? તો PS શ્રીધરન પિલ્લઈ ગોવાના વર્તમાન રાજ્યપાલ છે. રાજ્યસભાની સીટ 1, લોકસભાની 2 અને વિધાનસભાની 40 સીટ છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં હેમંત બિસ્વા શર્મા કયા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળી રહ્યા છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. જવાબ થશે મિત્રો અસમ રાજ્યના વર્તમાન મુખ્યમંત્રી હેમંત બિસ્વા શર્મા છે. કઈ પાર્ટીમાંથી આવેલા છે? તો ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી ચૂંટાઈ આવેલા મુખ્યમંત્રી છે. અસમ વિશે મહત્વપૂર્ણ પોઈન્ટ જે સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? 26 જાન્યુઆરી 1950. રાજધાની કઈ છે? તો દિસપુર છે. મુખ્યમંત્રી હેમંત બિસ્વા શર્મા. રાજ્યપાલ કોણ છે? તો લક્ષ્મણ પ્રસાદ આચાર્ય અસમના ગવર્નર છે. રાજ્યસભાની સીટ 7, લોકસભાની 14 અને વિધાનસભાની 126 સીટ છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, પિનરાઈ વિજયન તાજેતરમાં કયા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે કાર્યરત છે? તો જવાબ થશે મિત્રો કેરળના મુખ્યમંત્રી છે પિનરાઈ વિજયન. કઈ પાર્ટીમાંથી આવેલા છે? તો ભારતીય કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીમાંથી ચૂંટાઈ આવેલા વર્તમાન મુખ્યમંત્રી છે કેરળના. ત્યારબાદ કેરળ વિશે મહત્વપૂર્ણ પડ જે સ્થાપના 1 નવેમ્બર 1956 માં થઈ હતી. રાજધાની તિરુવનંતપુરમ છે. મુખ્યમંત્રી પિનરાઈ વિજયન છે. રાજ્યપાલ કોણ છે? તો રાજેન્દ્ર વિશ્વનાથ અર્લેકર કેરળના નવા ગવર્નર બન્યા છે. રાજ્યસભાની સીટ 9 છે. લોકસભાની સીટ 20, વિધાનસભાની સીટ 140 છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં મેઘાલય રાજ્યના મુખ્યમંત્રી કોણ છે? કોનરાડ સંગમા, નેપ્યુરિયો લાલદુહોમાં, હેમંત બિસ્વા શર્મા. તો જવાબ થશે કોનરાડ સંગમા તાજેતરમાં મેઘાલય રાજ્યના મુખ્યમંત્રી છે. આ છે મિત્રો મેઘાલય રાજ્યના મુખ્યમંત્રી. કઈ પાર્ટીમાંથી આવેલા છે? તો નેશનલ પીપલ્સ પાર્ટીમાંથી ચૂંટાઈ આવેલા મુખ્યમંત્રી છે. મેઘાલય વિશે મહત્વપૂર્ણ પોઈન્ટ જોઈએ તો સ્થાપના 1 એપ્રિલ 1970 માં થઈ હતી. રાજધાની શિલોંગ છે. મુખ્યમંત્રી કોનરાડ સંગમા. રાજ્યપાલ કોણ છે? તો CS વિજયશંકર છે, જે વર્તમાનમાં મેઘાલયના ગવર્નર છે.
રાજ્યસભાની સીટ 1, લોકસભાની સીટ 2 અને વિધાનસભાની સીટ 60 છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં નાગાલેન્ડના વર્તમાન મુખ્યમંત્રી કોણ છે? તો જવાબ થશે નેફ્યુ રિયો વર્તમાનમાં નાગાલેન્ડ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી છે. નેફ્યુ રિયો મિત્રો કઈ પાર્ટીમાંથી ચૂંટાઈ આવેલા વર્તમાન મુખ્યમંત્રી છે? તો નેશનલ ડેમોક્રેટિક પ્રોગ્રેસિવ પાર્ટીમાંથી ચૂંટાઈ આવેલા વર્તમાન મુખ્યમંત્રી છે નેફ્યુ રિયો. ત્યારબાદ નાગાલેન્ડ વિશે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જોઈએ. સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? 1 ડિસેમ્બર 1963 થઈ હતી. રાજધાની કોહિમા છે. રાજ્યપાલ કોણ છે? તો મિત્રો એલ ગણેશન એ નાગાલેન્ડના ગવર્નર છે. રાજ્યસભા સીટ 1, લોકસભાની 1 અને વિધાનસભાની સીટ 60 છે. ત્યારબાદ મિત્રો ભારતના 8 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોના પ્રશાસકો વિશે ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન જોઈએ. દિલ્હી, જમ્મુ કાશ્મીર, લદ્દાખ, ચંદીગઢ, લક્ષદ્વીપ, પોંડિચેરી, અંદામાન નિકોબાર, દમણ દીવ અને દાદરા નગર હવેલી વિશે ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન જોઈએ. નવી દિલ્હીના વર્તમાન મુખ્યમંત્રી કોણ છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. ભગવંત માન, અરવિંદ કેજરીવાલ, રેખા ગુપ્તા, મનોજ તિવારી. તો જવાબ થશે મિત્રો રેખા ગુપ્તા તાજેતરમાં નવી દિલ્હીના વર્તમાન મુખ્યમંત્રી છે. કઈ પાર્ટીના નેતા છે? તો ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી આવેલા વર્તમાન મુખ્યમંત્રી છે નવી દિલ્હીના. ઉપરાજ્યપાલ કોણ છે? તો વિનય કુમાર સક્સેના છે. લોકસભાની સીટ 7 છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં બીડી મિશ્રા કયા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશના ઉપરાજ્યપાલ તરીકે ફરજ નિભાવી રહ્યા છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. દાદરા નગર હવેલી, જમ્મુ કાશ્મીર, લદ્દાખ, લક્ષદ્વીપ. તો જવાબ થશે મિત્રો લદ્દાખના ઉપરાજ્યપાલ તરીકે બીડી મિશ્રા ફરજ બજાવી રહ્યા છે તાજેતરમાં. સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી લદ્દાખની કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ તરીકે? 31 ઓક્ટોબર 2019. રાજધાની લેહ અને કારગિલ છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં દેવેન્દ્ર કુમાર જોશી કયા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશના ઉપરાજ્યપાલ છે? તો મિત્રો જવાબ થશે અંદામાન નિકોબારના ઉપરાજ્યપાલ તાજેતરમાં દેવેન્દ્ર કુમાર જોશી છે. અંદમાન નિકોબારની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? 1 નવેમ્બર 1954 થઈ હતી. રાજધાની કઈ છે? તો વિજયપુરમ છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ ચંદીગઢના વર્તમાન પ્રશાસક કોણ છે? તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. જવાબ થશે ગુલાબચંદ કટારિયા તાજેતરમાં ચંદીગઢના વર્તમાન પ્રશાસક છે. સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી ચંદીગઢની? 1 નવેમ્બર 1966 થઈ હતી. પંજાબ અને હરિયાણાની સંયુક્ત રાજધાની કઈ છે? તો ચંદીગઢ છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ જમ્મુ કાશ્મીરના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી કોણ બન્યા છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. પ્રફુલ્લ પટેલ, ઉમર અબ્દુલ્લા, સુરિન્દર કુમાર ચૌધરી, મનોજ સિન્હા. તો જવાબ થશે મિત્રો ઉમર અબ્દુલ્લા બન્યા છે જમ્મુ કાશ્મીરના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી. સ્થાપના ક્યારે થઈ? જમ્મુ કાશ્મીર કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ તરીકે 31 ઓક્ટોબર 2019 થઈ હતી. રાજધાની શિયાળુ જમ્મુ છે અને ઉનાળુ રાજધાની શ્રીનગર છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી સુરિન્દર કુમાર ચૌધરી છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 34, કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ જમ્મુ કાશ્મીરના વર્તમાન ઉપરાજ્યપાલ કોણ છે? તો મિત્રો મનોજ સિન્હા છે. ત્યારબાદ તાજેતરમાં લક્ષદ્વીપ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશના પ્રમુખ તરીકે કોણ ફરજ નિભાવી રહ્યા છે? તમિલિસાઈ સૌંદરરાજન, પ્રફુલ્લ ખોડા પટેલ, દેવેન્દ્ર કુમાર જોશી, વજુભાઈ વાળા. તો જવાબ થશે મિત્રો પ્રફુલ્લ ખોડા પટેલ લક્ષદ્વીપ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશના વર્તમાન પ્રશાસક છે. લક્ષદ્વીપની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? 1 નવેમ્બર 1954 થઈ હતી. રાજધાની કાવારત્તી છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ પુડુચેરીના વર્તમાન મુખ્યમંત્રી કોણ છે? અશ્વિની વૈષ્ણવ, એન રંગાસ્વામી, સર્વાનંદ સોનોવાલ, પ્રફુલ્લ પટેલ. તો જવાબ થશે મિત્રો એન રંગાસ્વામી તાજેતરમાં પુડુચેરીના વર્તમાન મુખ્યમંત્રી છે.
કઈ પાર્ટીના નેતા છે? તો ઓલ ઇન્ડિયા એનઆર કોંગ્રેસ પાર્ટીમાંથી આવેલા મુખ્યમંત્રી છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જોઈએ. સ્થાપના 1 નવેમ્બર 1954 થઈ હતી. રાજધાની કઈ છે? તો પુડુચેરી છે. ઉપરાજ્યપાલ કોણ છે? તો મિત્રો કે કૈલાસનાથન, જે પુડુચેરીના નવા રાજ્યપાલ બન્યા છે. રાજ્યસભા સીટ 1, લોકસભા સીટ 1 છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 37, કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દમણ અને દીવ તેમજ દાદરા નગર હવેલીના વર્તમાન પ્રશાસક કોણ છે? તો જવાબ થશે મિત્રો પ્રફુલ્લ ખોડા પટેલ. એ તાજેતરમાં દમણ, દીવ અને દાદરા નગર હવેલીના વર્તમાન પ્રશાસક છે. તો આ હતા મિત્રો રાજ્યોના મુખ્યમંત્રી અને રાજ્યપાલ સંબંધી મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો, જે આગામી તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી સાબિત થશે. થેન્ક યુ મિત્રો. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.